गुरु हरगोबिंद साहब कश्मीर गए ते सतगुरु के चरणों च एक सिख आया, उन्हें अपने वालों शहद लेके आया सी। भाई कट्टू शाह जिक्र करते हैं उहदा, छोटी मक्खी का शहद उन्हें इकट्ठा किया ते मन की भावना सी छेवें गुरुदेव के चरणों जाके भेटा रखांगा। उन्हें शहद इकट्ठा करके उपरों बन दिता। रस्ते विच रुकिया जिथे प्यारे उस अस्थान का जिहड़ा गुरसिख जिहड़ा संभाल कर रहा सी, उहनूं खांसी लगी सी। उन्हें यही पुछ लिया, कहंदा गुरसिखा आ किहड़ी किहड़ी भेटा तुसी लैके चलो। ने कहा यह शहद है। कहंदा मैनूं खांसी लगी, जे थोड़ा जिहा मैनूं दे दे तां। उन्हें कहा मैनूं थोड़ा जिहा शहद दे दे, मैनूं खांसी आउंदी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। उन्हें कहा जे तेरे को रात रह गया तू सवाल पान लग पे, ये शायद तेरे वास्ते नहीं, ये सच्ची सरकार गुरु हरगोबिंद साहब लई। साडा इतिहास कहता है भी वो सिख रात खांसी ना खंघदा रहा, उन्हें शहद नहीं दिता। जदों गुरु दरबार च जाके भांडा रखिया ते मन च ये सी मैं सुगात लैके आया छोटी मक्खी दा माखियों शहद। महाराज जी ने पहला तां वेखी नहीं उहदी भेटा वाल। उन्हें जदों अगे करके क्या सच्चे पातशाह बड़ी मेहनत करके आज शायद छोटी मक्खी दा लभ के लियांदा है। सतगुरु ने कहा इहदा मूँह तां खोल। जदों उत्तों कपड़ा खोलिया शायद विच कीड़े पए होए सन, किरम पए सन। कहंदा महाराज शायद भी खराब हो जांदा किते, ये तां मैं तुहाडे वास्ते लियांदा। सतगुरु हस के कहने साडे वास्ते नहीं, अपनी कौमे वास्ते लियांदा। कहंदा कौमे वास्ते मैं इन्नी मेहनत करके इकट्ठा किया। सतगुरु कहंदे ने जदों मैनूं रात लोड़ सी, मैं खंघदा सां ते सिख विच बैठा मैं तेरे तो एक 4 बूंदा शहद दियां मंगदा सां, उदों रात तां मैनूं दिता नहीं। हुण इस भांडे च कीड़े पैणे ने, होर की होना। मेरी फिर बेनती सुनियो, इस कोई शक नहीं कि सिख दी सेवा गुरु दर ते स्वीकार हुंदी। ते मैं एक उदाहरण दे के एक खिन विचों निकलिया रहांगा प्रकरण च कि सिख नूं कोई भी ना कोई सेवा करे, मान लो कमाई वाले दे फुरनी बनाने शुरू कर दिओ ना, मैं तेरी सेवा करनी प्यारिओ, फल उहदे नाल ही मिल जाएगा। ये मैं कोई झूठी गप नहीं। भाई गुरदास साहब की रचना चो मैं आप जी नूं एक पौड़ी सुनानी चाहना। भाई साहब ने सिख दे मुख की तुलना जमीन दे नाल धरती नाल कीती, खेत नाल कीती। भाई साहब कहंदे ने धरती विच बीज पाओ, एक बीज पाओ, ਉਹਦੇ बदले सैकड़े हज़ारां दाने वापस कर दिए धरती। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ है ਉਹ हज़ारां गुणा फल वापस करेगी। कहते ने जे गुरसिख दे मुख च पाओ तो उत्थे जिन्नी संख्या सारी खत्म हो जाएगी, इन्ना को फल मिलेगा कि गिनती दे अंक भी खत्म हो जाएंगे। ध्यान नाल सुनी जाओ शब्द जरा। धरती च पाओगे 1 गुणा 1000 गुणा मिलेगा। गुरसिख दी सेवा करोगे ओदा फल गिनती खत्म हो जाएगी, इन्ना मिलेगा। अगला बचन उन्होंने क्या कह लगे, धरती च जेड़ा फल पाओगे, बीज पाओगे, वही फल देगी ना। जे कणक बीजीए तो कणक ही मिलेगी, जे चने बीजे ने तो छोले ही मिलणगे। धरती च जो बीजोगे धरती वो ही वापस करेगी। पर कहते गुरसिख दे मुख च कुछ पाओगे तो चेते रखो जो जो चितवोगे सब कुछ मिल जाएगा। धरती तो कोई देंदी जो कुछ बीजिया। अगला बचन बड़े कमाल दा कीता। मैं इस करके क्या हो सकता कोई रेड़ी लाने वाला होवे ना सिखां दी सेवा कर सकता होवे, ओदी इन्नी खस्ती ना होवे किसी गुरसिख नहीं सेवा कर सके। पर इस सेवा लव जिहड़ा वरतने इनू ब्राह्मणवाद शब्द नाल कह के दुरकारिए ना। सिख दी सेवा दी बड़ी मानता जे। जे मात गंगा जी हत्थी प्रशादा तैयार करके बाबा बुढ़ा साहब दी लैके जांदे ने, ਇਹਦੇ कोई अर्थ ने। जे बीबी वीरो दे विआह दे खलवाई मठियाई कढ़दे ने ते सिख कहंदे ने छकना है, ते माता दमोदरी रोक के कहंदी है नहीं, ये मठियाई सिखां दे खाण वास्ते नहीं, बरात वास्ते वे। ये सच है। गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे ने जेड़ी मेरे सिखां दे मूँह च नहीं पई, ये बरातियां दे मूँह च नहीं पैनी, है तुरक ही खाणगे। पहली जंग हुंदी, ये साडे सामने तत्थ ने।
मैं इनू ये नहीं कि इस भोजन असीं ब्राह्मणवाद का शब्द कह के खंडन कर ला कोई। भाई साहब कहते धरती च एक गुणा पाओ 1000 गुणा वापस देंदी है। गुरसिख की सेवा करो तो सच ये भी गिनती मुक जाएगी, कितना कु फल मिलेगा। धरती जो कुछ बीजोगे वो कुछ ही वापस देगी, पर सिख की सेवा करोगे जो कुछ चितवोगे मिलेगा। तीजी गल कही भी धरती बीजन तो बिना कुछ नहीं देंदी। सुनियो बरीक गल है, धरती च बीजांगे तो कुछ मिलेगा ना। जे कणक बीजी नहीं, कत्ते च बीज नहीं पाया तो बैसाख जाके मैं कंबाइन ला के कहा मैं कणक कट्टन आया, लोग कहेंगे कत्ते च बीजिया सी कट्टन आ गया। जे झोना मैं लाया ही नहीं जून दे विच ते अक्तूबर नवंबर जा कहा भी मैं लावे लैके झोना वड्डण आया, जीरी या चावल वड्डण आया। प्यारिओ जो कुछ धरती च बीजोगे तां वापस करेगी। पर भाई साहब कहते ने गुरसिख की सेवा ना भी कर, तू सिर्फ फुरने बना ले। सिखो मैं तुहाडी सेवा करनी है, तेरे फुरने नाल ही तेनू फल मिल जाए। ये पौड़ी है जी। धरती बियो बजाए सैस फलाया, गुरसिख मुख पवाए सब फल लाया। फिर मैं एक तुका जरूर सुना देना कि धरती बियो बजाए सैस फलाया। सैस दर ते 1000, एक गुणा दे बदले 1000 गुणा दिंदी। धरती बियो बजाए सैस फलाया, गुरसिख मुख पवाए सब फल लाया। धरती दे फलाए जो ही फल पाया, जो बीजा वो कोई दिंदी है। गुरसिख मुख समाए सब फल लाया। अगे भाई साहब जी कहते ने बीजे बाज ना खाए न धरत जमाया। धरती बीजन तो बिना कुछ भी वापस नहीं देंदी, पर कहते ने गुरसिख चित वसाए इछ पुजाया। सिख नू चेती कर ले, तेरे चेता भी सेवा बन जाएगा। याद रखियो चेते च बड़ी सेवा हो सकती जे। ये पिछे जे कथा विचार करदे हां क्या सी, चेता बीज है, जिदा बीज चंगा होवेगा उदा फल कदी माड़ा नहीं होवेगा। जे साडे थॉट्स, साडे ख्याल, साडे विचार, साडे फुरने चंगे ने, चेते रखियो जिंदगी दे अंत दा फल कदी भी माड़ा नहीं होवेगा। बाहरों गल्लां जिन्नियां मर्जी भले दियां होण, जे चेते दा बीज बुरा पा दिता है तो दा फल कदी चंगा नहीं होवेगा। बाबा जी ने कहा पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। गुरसिख की सेवा मैं फिर बेनती करा कि देखो इत्थे महाराज जी ने कहा जे मान लो श्राद्धां दे दिनां च कोई बंदा चोरी करके ठगी करके, ते मैं ये बेनती करांगा भी दुकान ते बैठा मान लो गाहक की जेब कट दी, हेरा फेरी कर ली, ते सवेरे जाके लिफाफे च पैसे पाए, पकवान तैयार हो गया, छका दिता जाके ब्राह्मण जी नूं, ते महाराज कहंदे ने चेते रखी दुकान ते बह के जिहदे नाल हेरा फेरी कीती पितर ओहदे भी अगे बैठे ने। जदों तेरे पितरां तक खाना पहुंचेगा ते ओ तेरे पितरां नूं ओहदे पितर कहणगे जिहदा तू चोरी कीती, जिन्नू तू लुटिया, ओहदे पितर कहणगे भी तेरे बच्चे ने दुकान ते आए साडे दी चोरी कीती, ओ चोरी दा राशन तुहानूं खवाया गया है। मैं बेनती करा जे मुहाका कर्म है, कर्म होए पितरी दे, अगे वस्त सियानी है, वो चीज अगे पहचानी जाएगी। पितरी चोर करे ते महाराज कहते फिर की होगा, वड्डिया हाथ दलाल के, जिहड़ा खाण वाला ओदे हाथ वड्डे जाणगे। चलो ये तुहाडे ते तां लागू नहीं हुंदा, तुसीं ते संगत च बैठो, ये साडे ते लागू हुंदा है। मैं सच्ची गल कहना हुंदा, कीर्तनीए रागी प्रचारक जिन्ने भी असीं मन लईए असीं संगत दा खाने खां, पर बेनती करांगा जे दसवंध कड्डो, भला करो वध तो वध, लालच की बिरती नाल ना चलो, मंग रख के कदी ना चलो, चाहे कथा होवे चाहे कीर्तन होवे। चलो उंज लोकी ऊंजा किसी नूं बख्शदा नहीं समाज, दुनिया हर एक नूं ऊंजा लांदी, पर ईमानदारी नाल गुरु नूं समर्पण होके चलो, कदी सतगुरु कमी नहीं आउण दिंदा। ते मेरा ख्याल तुहाडे नालों सानू कई गुणा वध बाणी पढ़नी चाहिए है, क्योंकि असी धर्म के नाम उत्ते रोटी खाने पे हैं, चाहे ग्रंथी हो चाहे कोई हो। हजूर सच्चे पातशाह कहते मान लो हुण साडा भी सुभाग है, एक बंदा बेईमान चोर ठग रज के चोरियां करदा, पाप करदा,
ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤੜੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਬੜੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾਗਪੁਰ ਆ ਕਥਾ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੈ ਕਤੇਬਾ ਸੰਯਮ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਈ। ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਥਾ ਹੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤਰਕ, ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਤਰੀ ਉਹਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਖ ਪੂਰ ਕੇ ਜਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ, ਖੱਤਰੀ ਘਰੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੁਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹਾਕੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਖੱਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ, ਉਹੀ ਸਾਧ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਧ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬਾੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਬਾੜੀਏ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਢੋਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਾਣਾ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਫੀ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਇਹੀ ਕਹੇਗੀ। ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੋ ਕਲਪਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਟੀਕੇ ਲੱਭੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 8-9 ਟੀਕੇ ਵਾਚੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਲਈ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਕੀਤੇ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪੋਥੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੀਤੇ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾਨੇ ਪਾਇਆ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖੱਟਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਰੂਕਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਉਕਰੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਾਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਧਰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਏ। ਨਾਨਕ ਅੱਗਾ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਗਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜੋ ਢਲ ਢੁਲ ਜੁਮਣ ਹਾਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨਾ ਹੁੱਲਾ ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੰਗ ਮਾਨ ਲੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ। ਰੰਗ ਮਾਨ ਲੈ ਦਾ ਅਰਥ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਨ ਲੈ। ਰੰਗ ਮਾਨ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨਾ ਹੁੱਲਾ ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜਿਰਾਨ ਹੰਪੀ ਵੰਨਾ ਡੁੰਮਣੀ। ਡੁੰਮਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਮਿਣਾ ਦੁਚਿੱਤਾ। ਹੰਪੀ ਵੰਨਾ ਡੁੰਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਸੁਣਿਓ, ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਕਾ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮਲੀਏ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਤੂੰ ਵੇਖਣੀਏ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ, ਲੱਗੀ ਆਵੇਂ ਸਹੁਰੇ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ। ਪੇਕਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗੀ ਆਵੇਂ ਸਹੁਰੇ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਮਲੀਏ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਮਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਮਲੀਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕੀ? ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਮਰ ਮੰਝਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਰਖੇ ਤੰਦ ਨਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਸੈਂ ਦਾਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜਾਇਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਨ ਲਈ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਵੇਖੋ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ। ਚਲੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ, ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਰੀਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿਸ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਅੱਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।